আচ্ছা, স্টার্ট করছি। তোমরা সবাই একটু রেসপন্স করো। Yes, sir. স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। আমরা আজকে শুরু করব অ্যানিম্যাল কিংডম। During the classification of animals, the aim of animal systematics is to arrange animals into groups that reflect the evolutionary relationship. The group that originate from a single ancestral species are and include all of its descendants such a group is called a monozyletic
monophyletic group. And the members of polyphyletic group are originated from different ancestors. So polyphyletic group and monophyletic group. A paraphyletic group includes some but not all members of a lineage. Paraphyletic groups results when knowledge of the group Known. is insufficient. আর কতগুলো টার্মিনোলজি বলি যেগুলো তোমরা এর আগে পড়েছো, একটু বলবে আমার। স্যার একবার আগের পৃষ্ঠাটা দেখাবেন? হয়ে গেছে স্যার। মেসোজোয়া এর পেজটা একবার দেখাবেন? কোনটা রে বাবা? আগেরটা? হ্যাঁ স্যার, আগেরটা। কখন
complete? So what is Mesozoa? No idea. It's a division of Metazoa. Here no tissue. মেটাজোয়ার তো প্যারাজোয়া আর ইন্টারজোয়া ছিল। এটাও একটা ভাগ, এটা তোমরা এর আগে পড়োনি। No tissue. Body comprising an external layer of ciliated cells, minute worm-like. They are parasites of marine. Example, Dicema. স্যার ওটা DICY? DICYEMA. ঠিক আছে। আচ্ছা, প্যারাজোয়া। What are parazoa? The tissue digestive tract is absent in parazoa. And they are, means the tissue level organization is found. No tissue properly formed. স্যার only aggregate of They are cells. Example is Polyphera. yes. Diploblastic. Choanocytes is present. Choanocytes present. These are called sponges. Phylum Porifera. The cycon. And another important animal, Leucosolenia. Have you heard the name? Yes, sir. No. Leucosolenia. That's the point of interest in this group. Leucosolenia. The body is cylindrical, radially symmetrical. Porocytes
or special cell. The outer layer of the cell is called pinacoderm. Pinacoderm. Pinacoderm is made up of pinacocytes. বাইফ্ল্যাজেলেট সেলস এগুলো? It's a diploblastic, but in between two layers, a special layer is there. The name of this layer is mesenchyme. মেসেন্টারি। Mesenchyme. Choanocytes that are present in this group, they maintain water current and ingest the food particles. Here the nutrition is holozoic and digestion is intracellular. Here the food vacuoles is transferred to amoebocytes. The chief nitrogenous waste of the sponge. Can anybody tell me? The cheap nitrogenous waste of sponge. স্যার অ্যামোনিয়া। অ্যামোনিয়া, মনে রাখবে এটা। In Leucosolenia, the different types of amoebocytes are there. Lot of amoebocytes are there. Archaeocytes, chromocytes, thesocytes,
myocytes, trophocytes, gland cell, and some sex cells. These are all present in this group in the form of amoebocyte. Archaeocytes, it's a undifferentiated totipotent cell. Chromocytes, so by the name you can differentiate, they are having pigment granules. Thesocytes, they have reserved food granules. Myocytes, these are highly contractile, spindle-shaped cell. Contractile spindle-shaped cell. Very important. Remember this one. Trophocytes supply nutrient to the developing cells. Gland cell, so they secrete some slimy substances. Slimy substances. Sex cells develop from archaeocytes only during breeding season. So that's the point of interest. Only during During breeding season. And sex cells are originated from archaeocytes. Remember this one. And what are archaeocytes? These are undifferentiated totipotent cell. Totipotent মানে তো জানো? multinucleated large mass of cell. Not multinucleated. There's some cells Which has the Cells capability of growing. that can give rise to new cells. Yes. They have the ability to give the new cells. From a single cell can originate the whole organism. Next. চেঞ্জ করছি পেজটা। হ্যাঁ হয়ে গেছে। Yes sir, হয়ে গেছে। স্যার আর্কিওসাইটটা কি বললেন একবার বলবেন? কোনটা বাবা? আর্কিওসাইট বললাম undifferentiated totipotent cell. Undifferentiated totipotent cell. স্যার এই আর্কিওসাইট আর মায়োসাইটটা ছেড়ে স্যার বাকিগুলো আরেকবার বলুন স্যার। কোনটা বলবো বলো? স্যার ওই ক্রোমোসাইট, থেকোসাইট, ট্রোপোসাইট। ক্রোমো মানে হচ্ছে দেখো, ক্রোমো মানে উইথ পিগমেন্ট গ্র্যানিউলস। থেসো মানে উইথ রিজার্ভ ফ্রুট গ্র্যানিউলস। মায়োসাইট বললাম হাইলি কন্ট্রাক্টাইল। স্যার ট্রোফোসাইটটা?
trophocyte supply nutrient to the developing cell? গ্ল্যান্ড সেলটা একবার বলে দেবেন? কোনটা বাবা? স্যার গ্ল্যান্ড সেল। আচ্ছা, gland cell release slimy substances. আর সেক্স সেল সম্বন্ধে বললাম, developed from the archaeocytes only during breeding season. So now tell me, enterozoa. বলো। Here the tissue digestive tract is present and the tissue is present. That means tissue or organ system is present. So first tissue formed here. ওটা Organ system. এন্টেরোজোয়া হবে না? ইএনটি? হ্যাঁ, enterozoa. Thank you. Tissue or organ system level of body organization. Many scientists divided this enterozoa into radiata and bilateria. Radiata, what does it mean? Radiata? Can anyone Animals tell me? have radial symmetry. Those who are can be divided on the basis of the radial symmetry. Yes. Body radially symmetrical. Radially symmetrical. They are also diploblastic. Tissue level of body organization is there. Tissue level is present. In this group of radiata, the two special group, can anybody tell me the names? Under radiata? Coelenterata and Ctenophora. Nidaria and Ctenophora. Nidaria and Ctenophora. Coelenterata মানেই তো নিডারিয়া। Oh, Oh, হ্যাঁ। Coelenterata, ও তো coelenterataই বললো।
নিডারিয়া মানি হচ্ছে, মনে রেখো এটাও একটা কোশ্চিন, সিলেন্টেরেটা আর টিনোফোরা। তাহলে নিডারিয়া গ্রুপে আমরা কি পাবো? হাইড্রা। আর টিনোফোরার এক্সাম্পল Pleurobrachia. Pleurobrachia. আর Sea walnut, Sir, Aurelia. আমি Obelia. একটা অন্য এক্সাম্পল দিলাম, টিনোপ্ল্যানা। দেখো নামের সঙ্গে খুব মিল আছে। টিনোফোরার এক্সাম্পল টিনোপ্ল্যানা। এটা এর আগে তোমরা শুনেছো? হ্যাঁ শুনেছিলাম। হ্যাঁ স্যার। হুম। তো হাইড্রা টিনোপ্ল্যানা দুটো এক্সাম্পল। এরপর এই যে বাইলেটেরিয়া, তো বাইলেটেরিয়া নামের সঙ্গেই দেখো এর ক্যারেক্টার আছে। কি হবে এদের? না Bilateral Bilateral symmetrical symmetrical. occurs. ইয়েস। Bilaterally symmetrical, but one thing is very separate from this one, that is it's triploblastic. Triploblastic and organ system level of body organization. This one tissue level and organ system. Now, can you give example of one Acylomata? Teniasolium. Acyl- Fasciola. That means under Acylomata, the total Phylum phylum, which Platyhelminthes. phylum is here? Platyhelminthes. Platyhelminthes. Sir, Ascalminthis. ওটা Ascalmenthes pseudocyanomaটার আন্ডারে। Pseudocoelom. Yes. Platyhelminthes is there. Here the fasciola, tinea are the best example under Acylomata. Next, স্যার অ্যাসিলোমাটা Pseudocyanomatta. এক্সাম্পল গুলো কি বললেন স্যার? কোনটার বাবা? অ্যাসিলোমাটার Acylomata, fasciola hepatica, tinea solium. ঠিক আছে। Pseudocoelomata.
pseudocoelom কারা? Aschimanthes, false body cavity is present. So pseudocoelom is there, and the best example is Ascaris. আর একটা গ্রুপ কি আমরা জানি? Coelomate. সিলোমাটা। সিলোমাটা, দেখো কোন সায়েন্টিস্ট এটাকে ইউসিলোমাটায় ডিভিশন করেছে। তো প্রচন্ড ঝড় উঠলো রে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ইউসিলোমাটা, দেখো ইউসিলোমাটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। তোমরা এর আগে নামটা শুনেছো? Protostomia and deuterostomia. না 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 না, সেটা না। এদের একটা গ্রুপকে সিজিওসিলোমাটা বলে। স্যার আরেকটা কি এন্টেরোসিলোমাটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, সিজিওসিলোমাটা, another one enterocilomata. এবার সিজিওসিলোমাটা, which are সিজিওসিলোমাটা? where অ্যানিলিডা আর্থ্রোপোডা। না, স্পেশালিটি কি, কেন বলে এদের? দেয়ার সিলোম, স্যার সিজিওসিলিক মানে সিজিওসিলম থাকে বলে। হ্যাঁ, এই যে সিজিওসিলোম মানে হচ্ছে সিলোম ডেভেলপস ফ্রম সলিড মেসোডার্ম। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখতে হবে। তাদেরকে সিজিওসিলোমিক বলা হয়। আর here coelom develops from enteric pouches. এই গ্রুপে আমরা তিনটে ফাইলাম পাবো। একটা হচ্ছে অ্যানিলিডা, এখানে পাবো আর্থ্রোপোডা আর মোলাস্কা। হ্যাঁ, মোলাস্কা, আর্থ্রোপোডা। Annelida means the earthworm, mollusca the Pila globosa, arthropoda the cockroach, and in this group we are getting the phylum Echinodermata and Chordata. হেমিকর্ডাটা আর কর্ডাটা দুটোই। ইকাইনোডার্মাটা,
আমরা যে হেমিকর্ডাটা, ইউরোকর্ডাটা, সেফালোকর্ডাটা, ভার্টিব্রাটা একটা গ্রুপে পড়ি। অনেকে যেমন হেমিকর্ডেটকে কর্ডেট বলেই না, সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। হেমিকর্ডাটা আর কর্ডাটা তিনটে ফাইলাম, এখানেও পেলাম, এখানেও তিনটে ফাইলাম পেলাম। ইকাইনোডার্মাটা, হেমিকর্ডাটা, কর্ডাটা। স্যার এবার হ্যাঁ, স্যার এই হেমিকর্ডাটাকে কর্ডেটের মধ্যে না রাখার কারণ কি? পুরোপুরি কর্ডেট নয়, কারণ নোটোকর্ডটা সমস্ত বডি জুড়ে থাকে না, তাই। ঠিক আছে। এই যে ব্যালানোগ্লসাস, হেমি মানে কি হাফ, তো সমস্তটা নয়। সেই জন্য অনেক সায়েন্টিস্ট, দেখো এগুলো ম্যাটার অফ ডিবেট, অনেক সায়েন্টিস্ট তারা এটাকে প্রপার কর্ডেট বলেন না। তাদের ডিফারেন্ট ক্লাসিফিকেশনে, তোমরা যদি জুলজি নিয়ে পড়ো তাহলে দেখতে পাবে এই একটা কোশ্চিন নিয়েই 4-5 রকমের কোশ্চিন তৈরি হয়েছে। এই বিভিন্ন সায়েন্টিস্টের ক্লাসিফিকেশনই বিভিন্ন রকমের, সেইটাই তখন পড়তে হবে, দেখবে। তো হেমিকর্ডাটা, একাইনোডার্মাটা, কর্ডাটা। একাইনোডার্মাটার এক্সাম্পল তো জানো, স্টারফিশ। আর হেমিকর্ডেটদের এক্সাম্পল মনে রেখো, ব্যালানোগ্লসাস, জানো তো সায়েন্টিফিক নেম, ব্যালানোগ্লসাস গিগাস। গিগাস। আর কর্ডাটা, তাহলে কর্ডাটা যদি হেমিকর্ডাটা বাদ চলে যায়, তাহলে এখানে আমরা ইউরোকর্ডাটা, সেফালোকর্ডাটা আর ভার্টিব্রাটা পাবো। এবার ভার্টিব্রাটাকে যদি ভাগ করি তাহলে আমরা অ্যাগনাথা পাবো আর ন্যাথাস্টোমাটা পাবো। মনে পড়ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। অ্যাগনাথা আর ন্যাথাস্টোমাটা। তো অ্যাগনাথা মানে হচ্ছে, which are অ্যাগনাথা, they are jawless, they are jawless vertebrate, and gnathostomes means they are jawed vertebrate. আমরা এর আগে পড়েছিলাম যে অ্যাগনাথা হ্যাভিং ওয়ান ক্লাস, তাই তো? সাইক্লোস্টোমাটা। সাইক্লোস্টোমাটা। দেখো আজকে বলি, দিস অ্যাগনাথা in present day classification there is two class. One is known to us, that is cyclostomata. Under the cyclostomata, the best example is Torepedo. huh? Torepedo. পেট্রোমাইজন। না, Petromyzon marinus. হ্যাগফিশ হবে না এর মধ্যে? ডগ ফিশ ওগুলো? না, স্যার হ্যাগফিশ আর ল্যাম্প্রে। ল্যাম্প্রে, ওই তো তারই সায়েন্টিফিক নেম লিখলাম, ও হ্যাঁ স্যার। Petromyzon marinus আর Myxine glutinosa। আর একটা ক্লাস অস্ট্রাকোডার্মি। দেখো এও পরীক্ষায় এসেছে, অল ইন্ডিয়া লেভেলের পরীক্ষায়, সেই জন্য এই ম্যাটারগুলো বলছি। এগুলো আগে বলা হয়নি তোমাদের, কিন্তু অল ইন্ডিয়া লেভেলের পরীক্ষায় কখনো না কখনো এসেছে। যেগুলো একবার পরীক্ষায় এসে গেল মানে পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট, এক্সামিনার্স চয়েস। অস্ট্রাকোডার্মি, অস্ট্রাকোডার্মির গ্রুপে সেফালাস্পিস,
একটা এক্সাম্পল, আর একটা টেরাস পিস। সেকেন্ড এক্সাম্পল, অস্ট্রাকোডার্মি আন্ডার অ্যাগনাথা। আচ্ছা, এবার ন্যাথাস্টোমস কে আমরা ভাগ করি, কি কি ভাগে ভাগ করেছিলাম দেখো, 6টা ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলাম। আমরা বলি কন্ড্রিকথিস, অস্টিকথিস, অ্যামফিবিয়া, রেপটিলিয়া, অ্যাভিস, ম্যামালিয়া। ম্যামাল। দেখো ন্যাথাস্টোমস in modern day, it divided into the pieces. Pieces মানে এটা কোন গ্রুপ? Fish. এটা fish, Fishes and tetrapoda. এই টার্মটার জন্য ক্লাসিফিকেশনটা আমি আজকে বলছি। অনেক কোশ্চিন এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে এই টেট্রাপোডা রিলেটেড, যেটা কিন্তু তোমরা পারতে না। তো পিসেস মিনস দ্য ট্রু ফিশ। এবার এই ট্রু ফিশ আর টেট্রাপোডস টিপিক্যালি 4 limbs। এই হচ্ছে এদের ডিফারেন্স ন্যাথাস্টোমসদের। এবার ট্রু ফিশ, আমরা ট্রু ফিশ দের কি বলি? দুটো ভাগে ভাগ করেছিলাম, তাই তো? কন্ড্রিকথিস এন্ড অস্ট্রিকথিস। হ্যাঁ, কন্ড্রিকথিস এন্ড অস্ট্রিকথিস। আজকে দেখো আর একটা ভাগ বলছি, এটা প্রথমেই বলছি, প্ল্যাকোডার্মি। প্ল্যাকোডার্মি স্যার প্ল্যাকয়েড থাকে বলে? না, এরা প্লেটস। প্ল্যাকয়েড স্কেল থাকে, ডেফিনেটলি থাকে, সেটা মেন ক্রাইটেরিয়া, কিন্তু এদের এই এরা তো সেই একামা স্পিসিস গুলো না? এগুলো তো এক্সটিংক্ট হয়ে গেছে, মানে এখন নেই। হ্যাঁ, দিজ আর অল এক্সটিংক্ট, কিন্তু এদের কথাও আমাদের, আমি আজকে তোমাদেরকে এর কথা বলছি কারণ তোমরা এর কোশ্চিন ফেস করবে, দেখবে। দে আর অল ফসিলস। তো এইটা দিয়েই কোশ্চিন, হুইচ ফিশ গ্রুপ আর টোটালি আর ফসিলাইজড, সেই প্ল্যাকোডার্মি। আর কন্ড্রিকথিস and another one, Ostichthys. দেখো নতুন ভাবে এগুলোকে একটু মনে রাখার চেষ্টা করো। তাহলে প্ল্যাকোডার্মি এর মেন ক্রাইটেরিয়া কি বলবো? অল ফসিলস। Hard protective bony scales or plates. Example, Climatias. এরা কোন এজে থাকতো, মানে একটা জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলের? দেখো ফিশের ডেভেলপমেন্ট যে সময় হয়েছে সেটা সিলুরিয়ান। তো সিলুরিয়ান এজের একেবারে প্রথমের দিকে এরা এসেছিল, কিন্তু ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই ছিল, কিন্তু তারা সার্ভাইভ করেনি কোনো কারণে। আর ডেভোনিয়ানে ছিল? ওইটা তো
এজ অফ কিছু তো থাকবেই, এজ অফ ফিশ পড়েছিলে তোমরা, দেখবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই জিজ্ঞেস করলাম, মানে এরাও মাছ তো। হ্যাঁ, একটা এরাকে দেখবে যখন হায়েস্ট ডেভেলপমেন্ট হয় তখন সেইটাকেই তাদের এরা বলে আমরা মেনশন করেছিলাম। মনে পড়ে তোদের জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল? হ্যাঁ স্যার, স্যার স্যার। সবগুলো মনে করতে পারবো না স্যার, কিছু কিছু মনে পড়ে। না, ওই এরাগুলো মনে আছে রে? ওই যে না স্যার, সবগুলো মনে নেই। এজ অফ রেপটাইলস, এজ অফ রেপটাইলসটা কি? ওই যে ওই মেসোজোইক মানে জুরাসিক। ক্রিটেজ, এজ অফ রেপটাইলস ওই যে জুরাসিক, ট্রায়াসিক আর মেসোজোইক। হ্যাঁ ওটা মেসোজোইক এরা, মেসোজোইক এরা। এই যে প্যালিওজোইকে আমরা পার্মিয়ান পড়ি, পার্মিয়ান কার্বনিফেরাস থেকে শুরু। হ্যাঁ, তো এজ অফ অ্যাম্ফিবিয়ান আর ডেভোনিয়ান আর সিলুরিয়ান। কার্বনিফেরাস যেটা বললে, কার্বনিফেরাস আর পার্মিয়ান এরা হচ্ছে এজ অফ অ্যাম্ফিবিয়ান্স, আর ডেভোনিয়ান আর সিলুরিয়ান এজ অফ ফিশ, আর অডেভিসিয়ান আর ক্যাম্ব্রিয়ান এরা এজ অফ এজ ইনভার্টিব্রেট। অফ ইনভার্টিব্রেটস। হ্যাঁ, তাহলে এজ অফ আর্থ কি এরা বলো? এজ অফ আর্থ ওটা প্রি ক্যাম্বিয়াম, প্রি ক্যাম্বিয়াম, প্রোটেরোজোইক, 4.5 billion years ago. হ্যাঁ প্রোটেরোজোইক অ্যান্ড আর্কিওজোইক। আর্কিওজোইকটা একদম প্রথমের এরা একেবারে। অনেকদিন আমিও পড়িনি জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল, এখন আমাদের ইভলিউশন আসেনি অনেকদিন। আদতে ইভলিউশনটা সিলেবাস থেকে এমন ভাবে বাদ দিয়ে দিল, অনেকদিন আমরাও পড়িনি। এটা তো এভলিউশনের চ্যাপ্টারে ছিল। হ্যাঁ, তোদেরও বাদ দিয়ে দিল, ক্লাস 12-এও বাদ দিয়ে দিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডেও বাদ দিয়ে দিল, সেই করে ইভলিউশনটা আর পড়াই হয়নি অনেকদিন। মানে ইভলিউশন আর পড়ার দরকার নেই, হিউম্যানদের নতুন করে ইভলিউশন হচ্ছে। দেখো কন্ড্রিকথিস, কন্ড্রিকথিস কাদের বলি আমরা? যাদের কার্টিলেজিনাস, cartilaginous, the Scoliodon soracua, Ostrichthys, these are bony fishes, Labiorohita, and under Tetrapoda, which are there, the amphibia, reptilia, aves, and mammalia. দেখো তোমরা পরিফেরায় যে ক্যারেক্টার গুলো এর আগে পড়েছো, অস্টিয়া, অস্কিউলা, স্পঞ্জোসিল, কোয়ানোসাইটস, মেসেনকাইন,
এগুলোর কথা মনে আছে সবার? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ আচ্ছা, এইখানে দেখো ফাইলাম পরিফেরা, এর আন্ডারে তিনটে ক্লাস আছে। কি কি? নাম্বার ওয়ান, তোমরা এর আগে ক্লাস পড়েছিলে? না স্যার। না না পড়িনি। স্যার। ক্যালকেরিয়া, ক্লাস হেক্সাক্টিনেলিডা, থার্ড ওয়ান ডেমোস্পঞ্জি, তিনটে ক্লাস। ক্লাসগুলোর নামের সঙ্গে আগে পরিচয় করো, দেখে যেন চিনতে পারো, সেইটা আগে দরকার। তোমাকে এমসিকিউ এখান থেকে বোর্ডের কোনো কোশ্চিন হবে না ক্লাস লেভেলে, কিন্তু তুমি এন্ট্রান্সে পাবে, সেই জন্য তোমার নামগুলোর সঙ্গে পরিচয় রাখতে হবে। ক্যালকেরিয়া, এক্স্যাক্টলি নিলেডা, ডেমোস্পঞ্জিয়া। এদের তিনটেরই দেখো, ক্যালকেরিয়া টোটালি মেরিন, এক্স নিলেডা টোটালি মেরিন, this one marine and fresh water both. The spicules of this class is made up of calcium carbonate. Here the spicules is made up of silica and made up of spongin fiber or absent. The best example of calcarea, that is Sycon and Leucosolenia. Here Euplectula, ইউপ্লেকটুলার কমন নাম কি? ভেনাস ফ্লাওয়ার অফ বাস্কেট বাহ, ভেরি গুড। And Hyalonema, হায়ালোনেমার কমন নাম
গ্লাস, গ্লাস রোপ, গ্লাস রোপ স্পঞ্জ, আর ডেমো স্পঞ্জিয়া, দ্যাট ইজ স্পঞ্জিলা। এখানে যখন ফ্রেশ ওয়াটার আছে, spongilla and euspongia. ইউস্পঞ্জিয়া, স্পঞ্জিলা তো জানো ফ্রেশ ওয়াটার স্পঞ্জ, আর ইউস্পঞ্জিয়া তো বাস স্পঞ্জ, মনে রাখবে। আচ্ছা, সিলেন্টার এটা, এখানে তো জানো হলো স্ট্রাকচার, টেন্টাকলস, নিডোব্লাস্ট, nematocyst, these are the stinging cells are present, and many forms of Coelenterata, they exhibit polymorphism. The individuals are called zooids, Aurelia, Ovelia. Here the metagenesis is there. I think you all remember the metagenesis. Metagenesis in Coelenterata, the alternation of generation in two phases, that is polypoid and medusoid, polyp and medusa phase in the life cycle of Ovelia. That is called metagenesis. In the class Coelenterata, there are three classes. This one phylum, it divided into three classes. The classes are Hydrozoa, Scyphozoa and Anthozoa. দেখো এটা মনে রাখা সোজা। Coelenterata are divided into three classes: Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa. The Hydrozoa, these are freshwater or marine, and these groups are typically marine. Their body form
either polyp or medusa. Scyphozoa, they are medusa and they are polyp. Here the Hydra, Obelia and Physalia. Physalia common name মনে আছে? Portuguese man of war. Portuguese man of war. Here the medusoid stage is there only, that is Aurelia. Aurelia, only medusoid stage is there. And Anthozoa, the sea anemone. And the corals. পেজ চেঞ্জ করছি। হ্যাঁ, দেখো প্ল্যাটি হেলমিনথিস, চন্দ্রিমা কিছু বলছো? কথা শুনতে পাচ্ছি না রে বাবা। আগের পেজটার কথা বলছিস? Platyhelminthes, triploblastic, bilaterally symmetrical. The three classes are also there. So phylum is divided into the class. The first one, Cervelaria. Second one, Trematoda. And third one, Cysto. এই সিস্টোডা গ্রুপে আমরা প্রচুর অ্যানিমাল এই গ্রুপ থেকে পড়ি, এটা ভালো করে মনে রাখবে। Cervelaria, these are free living and aquatic. Trematoda, they are ecto and endoparasite, both.
ecto or endo? And these are all endoparasite. Remember this one, Cystoda. Your digestive system is present because they are free living. এইখানে ফ্রি লিভিং একটা প্ল্যাটিহেলমিনথিসের নাম বলতে পারবে? ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আছে, প্ল্যানেরিয়া। প্ল্যানেরিয়া, ভেরি গুড। ফ্রি লিভিং। আচ্ছা, Trematoda, your digestive system is present because they are ecto and endo, both are there. Here the fasciola is there. লিভার ফ্লু। Liver flu. আচ্ছা, ব্লাড, এটা তো লিভার ফ্লু। ব্লাড ফ্লু কাকে বলে বলতো? জানো? ব্লাড ফ্লু কোন শুনেছি। The gigantica. Schistoma. Schistosoma. Blood flu. Endoparasite. Your digestive system is absent. বুঝতে পারছো কেন? These are totally endoparasite. Here Depends on the host completely. Totally dependent. So that is the tapeworm. Tapeworm কাকে বলে? এত দেরি করলে হবে? Taenia solium. হ্যাঁ, Taenia solium. এই যে দেখো এখানে যে ফেসিওলা হেপাটিকার কথা আমরা বললাম, ইটস এ পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট। ফেসিওলা হেপাটিকা or liver fluke inhabit in the liver as well as in the bile duct of different vertebrate like the cattle, the goat, the rabbit, the pig, the dog, the human, all are associated with the fasciola hepatica. It is an endoparasite, though in the group of ecto and endo, but it's an endoparasite and completes its life history in two hosts. In two hosts, remember this one. The animals that have two hosts, they are called Digenetic. digenetic. Very good. এই যেমন ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়ার যে দুটো হোস্ট কি বলতো? প্রাইমারি হোস্ট মসকিউটো আর Female সেকেন্ডারি anopheles হোস্ট and হিউম্যান। human being. এখানে প্রাইমারি হোস্ট কেন মসকিউটো? মেন লাইফ সাইকেল ওখানে হয়। মেন লাইফ সাইকেল বলতে কি বোঝায়? এরকম কিছু মানে নেই। এগ ওখানে লে Formation of করে। zygote. সেক্সুয়াল Sexual reproduction occurring inside the mosquito. Sexual reproduction occurring there, that is the primary host. And asexual mode of reproduction occurring there, that is the secondary host. Remember this one. In the
fasciola hepatica, the digenetic two host, here the vertebrate sheep act as a primary host in fasciola hepatica, and gastropod snail that is Limnia, tranculata, that is the secondary host. মনে থাকলো? হ্যাঁ এক মিনিট। Fasciola hepatica দুটো host. Very important question. Fasciola hepatica two host, the primary and secondary. The sheep act as a primary host, and mostly gastropod snail, Limnia tranculata as intermediate host. মানে স্নেল থেকে এই ব্লাড ফ্লুক ছড়াবে, মানে সরি লিভার ফ্লুক? স্নেলেও থাকে একটা লাইফের একটা পার্ট, স্নেলে কাটায়, তারপরে সেখান থেকে শিপে যায়। এবার শিপ থেকে যে কোনো টেট্রাপোডের কথা বলা হয়েছে, দেখো ক্যাটেল, গোট, র্যাবিট, পিগ, ডগ, হিউম্যান, all are tetrapod. So through sheep it can transport, or through snail it can transport in any way. In between the acetabulum and oral sucker in the fasciola hepatica, an opening is there, that is called gonophore, or the genital opening is there. The opening is near to the acetabulum. You see the diagram of the fasciola hepatica. I think you all observed this fasciola hepatica. This in the fasciola hepatica, a distinct triangulum is called the head lobe or oral cone. The opening nearer to the acetabulum is the oral sucker. During the breeding season, there is an opening in the dorsal surface. In the breeding season, there is an opening. This opening is called opening of Laurer canals. Laurer's canals. Due to the parasitic mode of life, liver fluke particularly, and aerobic in nature. This is hermaphrodite or monoecious, and male as well as open into a common genital atrium. This is their city. The male and female genital ducts open into a common chamber that is called genital atrium. The fertilization is internal, takes place
in the distal end of the oviduct. Now, one thing you have to remember from this part, that is the life cycle of liver fluke passes through the development stage, started from egg, from egg to mirachidium, from mirachidium to sporocyst, from sporocyst to radia, from radia to cercaria, from cercaria to metacercaria, and then it convert into adult. So these are their intermediate life phase in their phase. So remember this one. That's the mirachidium. From mirachidium, it that is the sporocyst. লিখলে সবকটা স্টেপ। এগ, mirachidium, sporocyst, radia, cercaria, metacercaria, and adult. আচ্ছা, আজকেও তোমাদের এই ম্যাটারের উপরে, অ্যানিমাল কিংডমের উপরে যে কোশ্চিন গুলো রয়েছে, তোমরা 4টের পর থেকে সেই টেস্ট গুলো দিতে পারবে। আজকে ডে 4-এ on the animal kingdom there are 95 questions, and one thing you remember, very important information, that day 5 in our 40 days with biology, in that day 5 we are organizing a unit test. That is the unit test 1 on the living world. লিভিং ওয়ার্ল্ড যে 4টে চ্যাপ্টার আমরা পড়লাম কালকের ক্লাসে, সেই 4টের উপরে ইউনিট টেস্ট হবে
ফিফথ ডে আমাদের ইউনিট টেস্ট অন দ্য লিভিং ওয়ার্ল্ড। ওয়ার্ল্ড মানে এখানে ডাইভার্সিটি ইন দি লিভিং ওয়ার্ল্ড ওই সেকশনটা পুরোটা? টোটাল যে 4টে চ্যাপ্টার আমরা পড়লাম তার উপরে টোটাল লিভিং ওয়ার্ল্ড মানে কোন কোন চ্যাপ্টার 4টে আমরা পড়লাম, ডাইভার্সিটি ইন দ্য লিভিং ওয়ার্ল্ডে যে 4টে ইউনিট রয়েছে সেই 4টের উপরে এখানে দ্য লিভিং ওয়ার্ল্ড, বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন, প্ল্যান্ট কিংডম আর অ্যানিম্যাল কিংডম, এই 4টে রেডি রাখবে। কালকে 100 কোশ্চিনের উপরে পরীক্ষা হবে, 100 কোশ্চিন +4 -1 এই ডিনোমিনেটরে। খুব ভালো করে তৈরি থাকবে। 100 কোশ্চিনের জন্য 90 মিনিটস টাইম থাকবে। অলমোস্ট টাইমটা মোস্ট প্রবাবলি 2টো থেকে 3:30 এর মধ্যেই থাকবে আশা করছি। চেঞ্জ হলে আমি তোমাদের জানাবো। এই 1 ঘন্টা 30 মিনিটে 100টা কোশ্চিনের আনসার দেবে। নেক্সট ক্লাসে টেস্ট হবে 4টে টপিকের উপরে, ঠিক আছে? স্যার মানে বুঝতে তাহলে পেরেছো? কি ওটা 2টো থেকে 3:30-এর মধ্যেই দিতে হবে না পরে দিলেও মানে হবে? না, এটা এই সময়ের মধ্যেই দিতে হবে। ইন বিটুইন আচ্ছা 2 স্যার। and কালকের এই শিডিউলটা থাকবে 90 মিনিটসের, এই সময়টাতেই টেস্ট দিতে হবে। এখানে আমরা লাইভ থাকবো, দেখবো তোমরা কে কোনটা কোশ্চিনের আনসার করছো সেটা আমি দেখতে পাবো। কে কত সময় নিচ্ছ, কত সময় ধরে পরীক্ষা দিচ্ছ, পার কোশ্চিনে কত সময় দিচ্ছ, কেন ভুল হচ্ছে সেটা দেখা যাবে। এই 4টে কোশ্চিন 4টে চ্যাপ্টার ভালো করে রেডি করো। তোমরা যারা 13-এ রয়েছে, ক্লাস 13, তারা হোল হার্টেডলি পরীক্ষাটা দাও ভীষণ ভালো করে। তোমাদের জন্য এই প্রোগ্রাম মেনলি, মনে রাখো। আমি চাইছি প্রত্যেকে, ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, আমরা এই 4টে চ্যাপ্টার 11-এ সবাই পড়েছি। 10-এও এর কিছু পার্ট আমরা পড়া আমাদের, 12-এ আমাদের এটা কমপ্লিট করে ফেলেছি 11-এর এই 4টে চ্যাপ্টার। নতুন যারা ক্লাস 11 তারাও অনেকেই এই 4টে চ্যাপ্টার পড়ে ফেলেছো, তোমাদের স্কুলেও এই সিলেবাস রয়েছে। খুব ভালো করে 4টে চ্যাপ্টার পড়ো। এই 4টে চ্যাপ্টারের কোনো ম্যাটারের কোনো টপিক পড়াতে যদি হয় তাহলে গ্রুপে লিখে পাঠাবে, আমি কোনো লিংক দিয়ে আবার সেই ম্যাটার পড়াবো। কালকে টেস্টের জন্য নিজেকে রেডি করো, একটা খুব ভালো পারফরমেন্স দিতে হবে, সিরিয়াসলি পরীক্ষাটা দেবে। বুঝতে পারলে সবাই? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখানে আজকে শেষ করছি ক্লাস। তোমরা 4টের পর টেস্টটা আজকে দেবে। 4টে থেকে 12টা অব্দি টেস্টটা থাকবে, এর মধ্যে দিয়ে নেবে। হ্যালো।
চন্দ্রিমা কি তুই কম বুঝিস নাকি রে? চন্দ্রিমা নেই? কালকে কোনো ক্লাস হবে না। কালকে ক্লাসের টাইমই তো দিলাম 2টো থেকে 3:30। ক্লাসে পরীক্ষাটা তো দিবি। ওকে।